ओम शांति। आज हूँ 29/4/2025 मसीहा। आजिर मधुर महावाक्य स्वयं परमपिता परमात्मा आम आत्मा मानक कौन महाशिक्षा देइछन्ति। आसंतु आत्मिक स्थिति रे रही बुझिबा। बाबा जी धारणायुक्त क्लास करेछन्ति, माने आमे जोगयुक्त होई जहाँ बाबांक ठारू पाइबा सेथिरे आमे धारणायुक्त होई रहिले ही देवी देवता होई पारिबा। ता उपरे आजी गुरुत्व देइछन्ति, विधि विधान बतेइछन्ति। आजिर महावाक्य रे बाबा कहिछन्ति तुमे माने ईश्वरीय संतान। भगवानकर आमे जदि संतान होई गले ताहले आमे केमती हेबा दरकार सेई कथा उपरे आमे निजे जानिबा। बाबा सेथिपाई कहिछन्ति तुमे लुण पानी हुअनी, तुमे खीरखंड होई चल, समस्तंक सहित सुंदर व्यवहार करी देवपम व्यवहार करी चल। सबु बेले एक रस स्थिति रे भगवानक सहित जोगयुक्त होई रह। मन इच्छा मायार आकर्षण रे निजकु सामिल कर नाही। मनुष्यर देवता हेबा तुमर लक्ष्य। जदि साधारण मनीषटीए पाठशाठ पढ़ी गोटे आईएएस ऑफिसर हेउची बा डाक्तर हेउची, से केते परिश्रम करुची। तुमे असाधारण लक्ष्य रखिछ, मनुष्यर देवता हेबा पाई चाहिछ। एते बड़ लक्ष्य जहाँ आगरे ताकू सेई भली साधना करिबाकू पड़िबो ना नहीं। आमे पवित्र पतित अच्छे, पतितरु पुणी पावन हेबा, से पुणी ताठू बड़का बड़ कथा। तेणु ये सब बड़ बड़ लक्ष्य जहाँ सम्मुखरे रहिबो ताकू साधना करिबाकू तो पड़िबो ना। तेणु बाबा कहउछन्ति तुमे चार्ट लेख, सबुदिन कौन करुच, केमिति चलुच, केते दूर दैवी गुणयुक्त हेलणी, केते दूर बाबांक सहित कनेक्शन रखी ज्ञानयुक्त अवस्था रे रही अन्य मानकु तुम परी सेवा करी देलणी, तुम परी बनैलणी। ये सबुर तुमे चार्ट रख। जदि प्रतिदिन निज विषय निजे जानिबा पाई लेखिबा ताहले निश्चय उत्तरोत्तर उन्नति हेब। आत्मार उन्नति हेउची, शरीरर उन्नति नुहे। ये होची आत्मार उन्नति। आत्मार संस्कार बदलुची। शरीर अच्छी बोली आत्मा भगवान का सहित जोग लगाउची बा शरीर द्वारा कर्म करुची। किंतु जहाँ भी संचय होउची आत्मारे संचय होउची। से आत्मा जीव, शरीर एठी रहिबो, एठी भस्म हेब, नष्ट हेब। ये विनाशी शरीर, अविनाशी आत्मा साथी रे सबु पर जन्म पाई जीव। तेणु प्रथम शिक्षा आमर हेला मु गोटे आत्मा। ये शरीरर कौनसी प्रयोजन नहीं, केवल शरीर मोर साधन। तेणु ये आत्मिक उन्नति पाई देही अभिमानी रहिबा दरकार। अर्थात निजको सबु बेले मु गोटे आत्मा बोली भाबी, जहाँ को देखिबा से भी परमपिता परमात्माकर संतान, से गोटे आत्मा भाबी आमे दुनिया रे चलिबा। तेणु केबे हेले उल्टा सुल्टा कथबार्ता करिबानी, काहाकू दुख देबानी, क्रोध करिबानी, समस्तंक सहित खूब खुशी रे आनंद रे स्नेह रे प्यार रे मिसिकी रहिबा। यही कथा बाबा बतौछन्ति। एमिति हेले आमर कर्मातीत अवस्था आसीबो, माने जो काम करुथिबा किंतु न्यारा प्यारा रहिथिबा कर्मयोगी जहाँ को कहा जाए सेई अवस्था आसीबो। आमर प्राथमिक शिक्षा तो जानिले, गीता हेउची भक्ति मार्गर सबुठारु श्रेष्ठतम शास्त्र। तेणु गीता को भी माँ बोली कहा जाए, गीता माँ। किंतु ये भक्ति मार्ग रे विभिन्न कथा गीतारे दर्शई दिया जाइछि। किंतु बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा जो गीता ज्ञान देउछन्ति, ये भक्ति मार्ग रे लिखित होइथिबा गीतारे से कथा नाही।
କ'ଣ ନାହିଁ ନା ମୁଁ କିଏ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କ'ଣ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କାହାଣୀ କ'ଣ, ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ କ'ଣ, ଆଉ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ପତିତ ଅଛେ, ପୁଣି କେମିତି ପାବନ ହେବା, ତାର ବିଧି ବିଧାନ, ଇଏ ସବୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ଶିଖଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ପଣ୍ଡିତ, ଗୁରୁ, ଗୋସେଇଁ, ଧର୍ମସ୍ଥାପକ କେହି ଏ ବାଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧା କଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆଗ ଆସିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଅଧା କଳ୍ପ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାମ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆସିଲେ, ମାୟାର ଅଧୀନ ହେଲେ, ରାବଣର କବଳରେ ରହି ରାବଣର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଦରି ନେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆତ୍ମା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ପାଇ ପାଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆତ୍ମା ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ପତିତ ପାବନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ପାବନ ହେବା। ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାକୁତି ମିନତି କରି ମାଗୁଛେ। କିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କେମିତି ହେଲେ ଦେବତା, କାହିଁକି ହେଲେ ଦେବତା, ଏତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି, ତାର କାରଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁଥିର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଧିକାରୀ ବଚ୍ଚା ହୋଇ ତାଙ୍କ ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଏଇ ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ଥିଲେ, ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାବଣର ଅଧୀନରେ ରହି ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରତିଛବିକୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପୂଜାରୀ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେଇ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରି କରି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅନ୍ଧାର, ରାବଣର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶମୟ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଅଧାକଳ୍ପ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାପରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛେ। ଏଇ ପତିତ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିବା ତାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା, ଆଉ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେବତା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସିଏ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ।
ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆମ ପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବିଷ୍ଣୁ ରୋଲ କରିବେ ବା ନାରାୟଣ ହେବେ, ସେ ତାପରେ ସେ ଦେବତା ହେବେ, ଦେବ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଏ ନମଃ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବତା ହେବା। ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ହେବେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ୟାଦର ଶକ୍ତି ଏମିତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିବ, ମହାବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆମର ଭାବନା ସଂକଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରହିବ। ଆମର ବଚନ ମଧୁର, କର୍ମ ବଚନ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ଆମେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ବିକେ, ଆମେ ହେଉଛେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ହେଲେ ବିକେ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଆମ ପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଲେ ମଣିଷ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଭାବନା ଆସିବ ବା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଆଉ ମୋର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବନାରେ ମଣିଷ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଲିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆତ୍ମା ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିନେ, ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବିଛେ। ଦେହ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଏବେ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଲାରୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିନ, କି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ତୁମର ପିତା ବୋଲି ଜାଣିନ। ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିଛ ଆଉ ମାଗୁଛ କେବଳ ସେଇ ଶରୀରଧାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। ବାବା ଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ। ପବିତ୍ରତା ଯଦି ମନରେ ରହିଲା, ଭାବନାରେ ରହିଲା, କର୍ମରେ ରହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ହେଇଗଲା, ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ସବୁ କାମରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଦେବତା ପରି ଆମେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହେଇ ଚଳିବା। କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ସେସବୁ ହେଉଛି ପଶୁ ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବା ଦେବତା ପ୍ରକୃତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲଢ଼େଇ କରିବା ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାରେ ମନ ଦେଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲି, ମୁଁ ଦେବତାର ପ୍ରକୃତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ୟାଦରେ ଯଦି ଆମେ ଫେଲ୍ ହେବା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ୟାଦ ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ବି ସେ ଜ୍ଞାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ହେଲା ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ଶୁଆ ଘୋଷା ପାଠ ପରି ସେଟାକୁ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ମନେ ରଖିଦେଲେ। ମନେ ରଖିବା ଜ୍ଞାନ ଯଦି କାମରେ ନ ଲାଗିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେ କାମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। କାହିଁକିନା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଘର ତାଲା ଖୋଲି ପାରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜ୍ଞାନ ବି କହିଲାଣି, ସବୁ କେତେ ନୀତିବାଣୀ ହେଉ ବା ସାଧୁବାଣୀ ହେଉ କି ଜ୍ୟୋତିଷବାଣୀ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଏଇ ଯୁଗ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ 40,000 କଥା କେବେ 40,000 ବର୍ଷ କଥା ଭାବି ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ଶୋଇବା ନାହିଁ। ଯିଏ ମୂଳରୁ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକି ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବେ, ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବେ। ତାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବି ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ମୂଳରୁ କେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି? ଯିଏ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପୂଜା କଲେ, ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହିଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭକ୍ତିର କଳସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ବାବା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍ଥ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରାମା, ଇଏ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଇଏ ନାଟକରେ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେବତା ଥିଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବତା ଥିଲି, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସେଇ ମୋର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବନା ରଖିକି ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିବା? ତେଣୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ମହାବୀର ଭାବିବା, ହନୁମାନ ଭାବିବା, ସିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ଏକା ଡିଆଁକେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ। ସେହିପରି ବାବା ଆମକୁ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା। ମୁଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା, ଦେବ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବି ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପୁଣି ଆମେ ତେଜିଆନ ହେଇଯିବା, ଆମ ଆତ୍ମା ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବ। ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ସାଇଲେନ୍ସର ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାଇନ୍ସର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାବା ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଲେ ବାଟ, ପରମଧାମକୁ ଯାଇପାରୁଛେ। ପରମଧାମ କେଉଁଠି? ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପାର ହେଇକି। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସର ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସାଇଲେନ୍ସର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଯେତେ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବା, ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା। ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଏ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିବା, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାବିବା କ'ଣ ଇଏ ତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଭାବିବା ଇଏ କିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ମଣିଷ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଭାବିଦେଲେ ଆମ ମନ ସେତେ ଦୃଢ଼ ହେବନି। ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିବା ଏତେ ସତ୍ୟ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କାଇଦାରେ ଫାଇଦା ଅଛି। ପୁଣି ବାବା ବାଇଦା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାଇଦା କରିଛନ୍ତି? ବାବା ବାଇଦା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବପଦ ଦେବି, ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛି। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମ ହାତରେ ଦେଇ ମୁଁ ପରମଧାମ ଯିବି।
ତୁମେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ। ମୁଁ ପତିତ ଶରୀରରେ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ସବୁ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁନେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ବାଇଦା ଦେଲେ, ଆମେ ଖାଲି କାଇଦାରେ ଚଳିଲେ ଆମେ ଫାଇଦା ପାଇବା। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପୀ। କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ଆମେ ପାପ କରି ଆସୁଛେ, କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି? ନିହାତି କମରେ ଆମେ 62 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ପାପ କରୁଛେ, ବା 63 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ଆମେ ପାପ କରୁଛେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପାପଟା କେମିତି କଟିବ? ଏତେ ଜନ୍ମର ପାପ କେମିତି କଟିବ? ଇଏ ତ ପାପ ହେଇ 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 ଯେମିତି ଲୁଗାପଟାରେ ପୁରା ଦାଗ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଲିଭେ ନାହିଁ। ଲିଭିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଏ ୟାଦ ବି ମେହନତର କଥା। ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଖେଳ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼ିଦେବା ସହଜ, ସେବା କରିଦେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ୟାଦରେ ରହିବା ଆଉ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ହେବା ହେଉଛି ମେହନତର କାମ। ସେମିତି ନହେଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ନହେଲେ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ତ, ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଯିବ ପରମଧାମ। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ମହାବିନାଶ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପବିତ୍ର ସମସ୍ତେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା, କାହିଁକିନା ସେ ପବିତ୍ର ଧାମ। ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିନା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନଥିବ। ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ହିଁ ସେ ଫଳ ପାଇବ। ବାବା ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦାନ ଦିଅ। କାହାକୁ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସିଏ ତ ଅଭୋକ୍ତା, ସିଏ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ପିଅନ୍ତିନି, କାହାର କିଛି ନିଅନ୍ତିନି, ସେ ଦାତା। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦିଅ? ଇଏ ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କରିଥିଲେ, ଇଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦାନଟା ଆମର ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହିଲା, ପଦମ ଗୁଣରେ ପୁଣି ବାବା ଫେରେଇବେ। ଏବେ କାହିଁକି ଦାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ପୁଣି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହେବ, ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବେ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, ଶରୀର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସମର୍ପଣ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଲେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ। ଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ପାପ କରିଛି ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିଦେବି ସେ କଟିଯିବ। ନାଇଁ, ବାବା ଆଜି କହିଦେଲେ ଯେ ପାପ ଖାତା ଅଲଗା, ପୁଣ୍ୟ ଖାତା ଅଲଗା। ତୁମେ ପାପ କରିଲେ, ଯଦି କିଛି ପାପ କରିଛ, ପୁଣ୍ୟ କରିକି ବା ଦାନ ଧର୍ମ କରିକି ତୁମର ସେ ପାପ କଟିଯିବ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାପ କଟିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇବା, ୟାଦରେ ରଖିବା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାପ କଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇବା, ଏପଟେ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ ଖାତା ଜମା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବତଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପରମ ଧାମରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ନିରନ୍ତର ୟାଦ କରିବା, ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଇଏ ମନମୁଖୀ ଶାସନ। ଆଜି ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଠୁ କେମିତି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗ ଲଗେଇଦେବି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଅନ୍ତରର ସହିତ, ଇଏ ଆମର ନେଚର ହେଇଯିବା ଦରକାର, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ
ଭକ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଲୌକିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଯେମିତି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନେ, ସେଇଭଳି ଆମ ଭାବନା ଏତେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ୟାଦ ବିନା ଜୀବନ ଅଧୁରା। ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ କମ୍ବାଇନ୍ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ପାଶରେ ରହିକି ଚଳିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ରହିଛି, ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିନେ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଭାବିକି ଦିନ ନେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସାଥିରେ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କଲେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଶରୀର ତ ଏଇଠି ରହିବ, କାହା ସାଥିରେ ଶରୀର ଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରହଙ୍କାରୀ, ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ। କେତେ ବଡ଼ କଥା! ଭଗବାନ ସେବକ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟହୀନ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ନହେଲେ ସତ୍ୟକୁ କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅସତ୍ୟରେ ଚଳିବା, ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳିବା। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କିରଣ ନେଇ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ। ବାବା ଏଇ କଥା ପୁରା ଖୋଲା ଦିଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବେ, ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବେ ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିୱାର୍ଡ଼ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଲେ ତାହା ହେଲେ ସିଏ ନିରୋଗ ରହିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ନିରୋଗ ରହିବେ। ଡାକ୍ତରଖାନା କ'ଣ? ଇଏ ଆତ୍ମାର ଡାକ୍ତରଖାନା। ଆତ୍ମାର ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି ସେଇ ପାଠଶାଳା। ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲ। ଧର୍ମଶାଳାରେ କେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି? ପଥିକମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପଥିକ। ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ଆତ୍ମାର ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ବାବା କହିବା କଥା, ତୁମେ ଯାହା ଦେବ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗେଇବ, ତାର ପଦମ ଗୁଣ ହୋଇ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭରସାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିଅ, ଦେଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଶଙ୍କର ବିନାଶକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରଚୟିତା ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଫଟୋରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ବା ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଚିତ୍ର, ଆଲୋକର ଚିତ୍ରଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଫାଲତୁ କଥା କୁହନି, ଗପସପ କରି ସମୟ ନିଅନି, ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଚାଲିଲା ବେଳେ
ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ପଛ ଆଡ଼େ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପୁରା ଟେକି ଟେକି ଦାସୀମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଏତେ ଲମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍। ସେମିତି ନିଜକୁ ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ କି ବଡ଼ କର, ସ୍ୱମାନ ବଡ଼ ରଖ। ଏମିତି ସ୍ୱମାନଧାରୀ ଆମେ ହେବା, ଏମିତି ଗୁଣ ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଭରପୁର ରହିବା, ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲିବା। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 5 ବିକାର ଆଉ 5 ତତ୍ଵ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ମାଟି, ପାଣି, ବାୟୁ, ଏ ଯେଉଁ 5ଟି ତତ୍ଵ, ସେ 5 ତତ୍ଵ ବି ଆମର ଅଧୀନରେ ରହିବେ, 5 ବିକାର ବି ଆମ ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ଆମେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ବାବାଙ୍କର ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।